వెల్కమ్ టు జనమైత్రి న్యూస్. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ను అందిపుచ్చుకోవాలన్న సీఎం చంద్రబాబు. అమరావతిని అధునాతన సాంకేతిక కేంద్రంగా మారుస్తాం మంత్రి నారా లోకేష్. తిరుపతిలోని శ్రీ శక్తి పీఠాన్ని సందర్శించిన టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు. అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వ్యాలీపై సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన విజయవాడలో నేషనల్ వర్క్ షాప్ ను నిర్వహించారు. ఈ వర్క్ షాప్ లో ప్రముఖ ఐటీ బహుళజాతి కంపెనీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. We thought to promote quantum computing. Then I thought to invite some of important people who will do this job. By the time Government of India has announced quantum mission, here is a man, Mr. Kamakoti. Once any idea will come on his mind, he won't leave. Continuously he is pursuing things. Then he came to me, sir, it is a important momentum for all of us. We have to push quantum computing. How to do it? We have to work it out. Then immediately I contacted Government of India, Secretary Abhayji, and then Minister. They also agreed in principle. Then how to move further, I had a discussion with some of our major players. One Mr. Venkat from IBM. He is also very responsible at that time. Immediately responded, yes sir, we are in full swing. But ultimately, Government of India has to accept, and also other players has to come forward. Then we created an ecosystem, TCS, IBM, and L&T. All three people made it a reality. I really appreciate these three players who joined together, and Government of India and Government of Andhra Pradesh are fully supporting them. Friends, you are all aware. So many aspirations and ambitions our people have expressed today. I am remembering my olden days, that is late 90s. At that time, Bill Gates innovated internet. Because of that innovation, world has become a global village. That was the beginning. I am following, as Mr. Lokesh has rightly mentioned, I started working for IT when he was 7th class. But I applied information technology in 1983-84, just he was born at that time. అమరావతి అనేక ఐటీ సంస్థలు వస్తున్నాయని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. విజయవాడలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వ్యాలీపై నిర్వహించిన నేషనల్ వర్క్ షాప్ లో ఆయన మాట్లాడారు. అధునాతన సాంకేతిక కేంద్రంగా అమరావతిని మారుస్తామన్నారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీపై మరింత దృష్టి పెడుతున్నామని చెప్పారు. అమరావతికి రావాలని స్టార్టప్ సంస్థలను ఆహ్వానిస్తున్నట్టు చెప్పారు. Amravati Quantum Workshop 2025. Today marks more than just a confluence of India's brightest quantum minds. Today marks a turning point, a moment when Mr. Naidu signals to the world that he is ready to lead the next technological revolution. Honestly, I find myself very lucky
to see his second chapter of technology revolution. When he started his first chapter, I was in 7th class, like quite a few of the ministers now. And we really didn't understand what he's trying to achieve in IT. But it takes a visionary to see the future, distill it, execute it. And once again, while young ministers are in their 40s, we're witnessing the next technological revolution under the leadership of the Honorable Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu ji. You know, we are here to ignite a bold vision to transform Amravati into South Asia's first quantum valley, a thriving ecosystem where ideas become innovations and innovations become industries. This is not a one-day event. This is a dawn of a national movement with Andhra Pradesh as its epicenter. We are investing in a full-stack quantum capability from qubit architecture to cryoelectronics, from algorithm development to global quantum standards. And I'm proud to announce that the Amravati Quantum Valley will soon be home to the IBM Quantum System 2, India's most advanced quantum computer. India's most advanced quantum computer with 156 qubits. Asia's first quantum standards testbed in collaboration with NPL, IEEE, CDAC and AWS. A thriving quantum tech startup ecosystem with anchor support from IBM, TCS, HCL, Tech Mahindra and many more. Our mission is grounded in the strategic foresight backed by the National Quantum Mission announced by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and enriched by global partnerships. We are collaborating with leading academic powerhouses like IIT Madras, IISc, Purdue University and University of Tokyo. Industry leaders such as Microsoft, LTI Mindtree, QNU Labs and others to co-develop frontier applications in quantum cybersecurity. Precision sensing for defense, healthcare and aerospace, quantum chips and cryoelectronics, quantum AI for pharma, climate and supply chain resilience. కేసీఆర్ క్షమించిన ఎల్లో మీడియాకు మేము వదిలిపెట్టమని మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి అన్నారు. నిన్న మహా న్యూస్ ఛానల్ మీద జరిగింది దాడి కాదు, నిరసన మాత్రమే అని ఇంకో 2-3 ఉన్నాయి. వాటి పని కూడా చేస్తాం. మా దాడి వేరే విధంగా ఉంటుంది. ఏ పోలీసులు కూడా మమ్మల్ని కాపాడలేరు అని, మీ బలుపు ఏంది, మీ అహంకారం ఏంది అని అన్నారు. ఎవరిని చూసుకొని మీకు ఈ బలుపు అని, కానీ దాడి మొదలు పెట్టామని మాత్రం అనుకోకండి అని. ఎక్కడ ఉంటున్నారు, ఎక్కడ బ్రతుకుతున్నారు, ఎవరి తిండి తింటున్నారు, మా సహనానికి కూడా పరీక్ష అయిపోయిందని కొందరు ఇక్కడ మీడియా హౌస్ల పేరిట వ్యక్తిత్వం హననం చేయడానికి స్లాటర్ హౌస్లు నడుపుతున్నారని, మేము మీడియా మా ఇష్టం వచ్చినట్లు రాస్తామంటే ఎవడు ఊరుకుంటాడు అని కేసీఆర్ ఆంధ్ర నుంచి తెలంగాణను విడదీశాడు అనే కోపంతోనే ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయి. సంవత్సర కాలంగా మీ చెంచగాళ్లు ప్రభుత్వాన్ని పాలిస్తున్నారు. ఆ స్లాటర్ హౌస్లను వదిలిపెట్టాం అని అన్నారు. ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు? తన ప్రాణాన్ని అడ్డం పెట్టి తెలంగాణ సాధించిన కేసీఆర్ గురించి మాట్లాడతారా మీరు? ఏమనుకుంటున్నారు? మీ బల్పులేంది, మీ అహంకారాలేంది? కేవలం ఇది తెలంగాణని ఆంధ్ర నుంచి విడదీసిండు అన్న కక్షతోని సంవత్సరాల కాలంగా మీ చెంచగాన్లో వచ్చే ప్రభుత్వంలో ఒకరిద్దరు నీచులు ప్రభుత్వాన్ని ఏలుతున్నారు. మా బాబు చెంచాలు, మా చెంచాలు అనుకుని విర్రవీగుతున్నారు. ఆ స్లాటర్ హౌస్ని వదిలిపెట్టాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, నిన్న జరిగింది దాడి కాదు, నిరసన మాత్రమే. దాడి మాది ఇంకో తీరుగా ఉంటుంది. నిజమే, కేసీఆర్కు క్షమాగుణం ఎక్కువ. 25 ఏళ్లుగా కేసీఆర్ నీడలో ఉన్నవాడిగా, కేసీఆర్ ఆలోచనలను క్షణక్షణం అనుక్షణం అమలు చేసిన వాడిగా నేను చెప్తున్నా, కేసీఆర్ క్షమించినా మేము వదిలిపెట్టాం. తెలంగాణ వాదులుగా మేము వదిలిపెట్టాం ఎవరిని కూడా. పోలీసులు వాస్తవానికి న్యాయస్థానాల వైపు తీసుకుపోకపోతే నేరస్తుల్ని మాకు బాగా తెలుసు. తెలంగాణ ప్రజలకి ఎవరికి ఎప్పుడు ఎట్లా శిక్ష చేయాలనో మాకు బాగా తెలుసు. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు, మా చేతిలో ఒక ఆయుధం ఉంది, మేము వాడతాం. ఎవడికి లేవు ఆయుధాలు? చాలా మంది చేతుల్లో చాలా ఆయుధాలు ఉన్నాయి, వాడతారు, తప్పకుండా వాడతారు సందర్భం వచ్చినప్పుడు. నేను మళ్ళీ డిమాండ్ చేస్తున్నా, మహా న్యూస్ యాజమాన్యం మీరు చేసిన దుర్మార్గం అంతా ఇంత కాదు.
కేసీఆర్ పైన కేటీఆర్ పైన మీరు చేసిన దాడి ఒక హేయమైన, యువతలో ఉన్నది మనుషులే కదా, లక్షలాది కోట్లాది మంది ప్రజల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న నాయకుడి గురించి కదా మీరు మాట్లాడుతుంది. మాకు రావా, మాకు తెలియదా, మా త్యాగాలు చేసిన చరిత్ర మాకు లేదా? మళ్ళా కొంతమంది త్యాగాలు చేస్తాం, ఏమవుతుంది? ఉంటారా? ఏ బలుపుతోని, ఏ అహంకారంతోని, ఎవరిని చూసుకొని ఈ ప్రేలాపన? ఒక్కొక్క అక్షరం రాసే ముందు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఒక పదం మాట్లాడే ముందు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన ప్రతి అక్షరం పూర్తి కాన్షియస్తోనే మాట్లాడుతున్నా. సంవత్సరం ఓపిక బట్టి కేసీఆర్ మీద కేటీఆర్ మీద మీరు నిన్న మొన్న చేస్తున్నది ఏంది? నీది మీడియానా? నీది మీడియా హౌస్ కాదు, స్లాటర్ హౌస్. ఇంకా 2-3 కూడా ఉన్నాయి దాంతోపాటు స్లాటర్ హౌస్. చెప్తాం, తప్పకుండా అందరి సంగతి చెప్తాం, ఎవరిని వదిలిపెట్టాం, ఎంతవరకైనా చూస్తాం. మేము ఇదే పద్ధతి కొనసాగిస్తామని కనుక మీరు అహంకారంతో పోతే మా పద్ధతులు మాకు కూడా ఉన్నాయి. తప్పకుండా ఈ స్లాటర్ హౌస్లో పనిపడతాం, ఎట్లా ప్రజలతో శిక్ష పెంచాలో వేయిస్తాం. యువతకి ఉద్యోగాల గురించి అడిగితే శోభనం రోజే పిల్లలు పుట్టేస్తారా అంటూ టీడీపీ వాళ్ళు వెటకారం చేస్తూ ట్వీట్ చేశారు. మరి నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడుల గురించి మాట్లాడుతూ చెప్పింది ఇదే కదా, కోడి గుడ్డు పెడతది గాని కోడిని పెట్టదు కదా అన్నాను. దానికే గుడ్డు అమర్నాథ్ అంటూ పిలిచారు. మరి ఈ రోజు నుంచి మనం శోభనం నారా లోకేష్ అని పిలవాలి కదా. నేను గుడ్డు కథ చెప్తే తప్పు, నువ్వు శోభనం కథ చెప్తే తప్పు కాదా అని గుడివాడ అమర్నాథ్ మాజీ మంత్రి అనకాపల్లి జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు ధ్వజమెత్తారు. చంద్రబాబు నాయుడు చివరికి చెప్పింది ఏంటంటే, నిన్న ఈ సంవత్సర కాలంలో 10 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు వస్తే 8 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించేస్తామని చెప్తున్నాడు నిన్న. ఈరోజు ఈ లెక్కలన్నీ తీసి చూసి నిన్న పత్రికా సమావేశం అయితే పత్రికా సమావేశంలో అడిగా, మీరు అన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నారు కదా, ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు కదా, ఎవరికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా అప్పుడే వచ్చేస్తాయని ఎలా చెప్తున్నారు? తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, ముఖ్యమంత్రి, ఆయన కొడుకు అందరూ ఎలా చెప్తున్నారంటే, తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఒక కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఆ కౌంటర్ ఏమని ఇచ్చారు? పెళ్ళి అయిపోద్ది, శోభనం అయిద్ది, శోభనం రోజు పిల్లలు పుట్టేస్తారా అని అడిగాడు. ఎవడు శోభనం రోజు పిల్లలు పుట్టేస్తారా అని అడిగాడు. మరి నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా అదే అడిగాను కదా. ఏమడిగాను? నన్ను ఒక పత్రికా సమావేశం అవుతున్నప్పుడు ఎక్కడో బయట కార్యక్రమంకి వెళ్తే నన్ను అడిగారు, సార్ ఇన్ని లక్షల కోట్లు అన్నారు కదా, 13 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు అన్నారు కదా, ఎప్పుడు వస్తాయంటే కోడి గుడ్డు పెడుతుంది కానీ కోడిని పెట్టదు కదా అన్నా. మరి నేను చెప్పింది తప్పు ఉందా? అప్పటి నుంచి నన్ను గుడ్డు అమర్నాథ్ అని పిల్లడం మొదలుపెట్టారు. మరి ఈ రోజు నుంచి నేను శోభనం లోకేష్ అని మనం కూడా పిలవాలి కదా. అంటే నేను గుడ్డు కథ చెప్తే నేను తప్పు, నువ్వు శోభనం కథ చెప్తే నువ్వు తప్పు కాదా? ఈ రోజు నుంచి నువ్వు శోభనం పెళ్ళికొట్టు లోకేష్ అని పిలుస్తావు. నేను ఎక్కడన్నా ఏదన్నా కొన్ని న్యాయం అర్థం మాట్లాడినప్పుడు, ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు చెందినప్పుడు అర్థం ఉండాలి కదా. మిమ్మల్ని ఇలా ఊరికే వదిలిపెట్టం, ప్రభుత్వాన్ని మీ గొడ్డలు ఊడదీసి మిమ్మల్ని ప్రభుత్వం అంతటినీ కూడా. విభజన హామీలను కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయకపోయినా వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ ఎందుకు స్పందించడం లేదని పిసిసి అధ్యక్షురాలు వై షర్మిల ప్రశ్నించారు. భీమవరం, మచిలీపట్నంలో ఆమె పర్యటించారు. రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని అయితేనే విభజన హామీలు అన్నీ నెరవేరుతాయని తేల్చి చెప్పారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మరింత బలోపేతం కావాల్సి ఉందని, అందుకే జిల్లాల పర్యటనలు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. విశాఖ స్టీల్ అయితే ప్రైవేటైజ్ చేస్తారా? ఎప్పుడు చేస్తారు? చేయకుండా ఆపుతారా? ఏ దాని మీద క్లారిటీ లేదు. పార్లమెంటులో సైతం ప్రైవేటైజ్ చెయ్యబోము అని ఇప్పటి వరకు చెప్పలేదు. ప్రైవేటైజ్ చేస్తాము అన్న నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటున్నాము అని ఇప్పటి వరకు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు అష్యూరెన్స్ లేదు. అలాగే విభజన హామీలలో ఏ ఒక్కదానికి కూడా, కడపలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ కూడా నిజానికి సేల్ ఆధ్వర్యంలో గవర్నమెంట్ పరంగా దీన్ని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటే ఇప్పటికీ కూడా దాన్ని జిందాల్కో ఇంకోరికో కట్టబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇలా ఉత్తరాంధ్ర అయినా, లేకపోతే కారిడార్ అయినా, లేకపోతే ఉత్తరాంధ్ర కింద రాయలసీమకి ఎకనామిక్ ప్యాకేజ్ అయినా ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా
మనకు ఒక్క హామీ కూడా బీజేపీ పార్టీ ఇంతవరకు నెరవేర్చకపోయినప్పటికీ కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది అంటే దానికి కారణం చంద్రబాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు బీజేపీకి ఇస్తున్న మద్దతు. వాళ్ళు కూటమి కట్టారు కాబట్టి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడరు. ఇంకోవైపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు. ప్రతిపక్షంలో ఉండి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఏ బీజేపీ పార్టీని అయితే వ్యతిరేకించారో అదొక రైటిస్ట్ పార్టీ కాబట్టి, మతం పేరుతో చిచ్చు పెట్టి ఆ మంటలో చలి కాచుకోవడం బీజేపీ సిద్ధాంతం కాబట్టి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అన్ని వేదికల మీద బీజేపీని వ్యతిరేకిస్తే అదే బీజేపీ పార్టీకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గులాంగిరి చేశారు, మోడీకి దత్తపుత్రుడిగా మారాడు. మెడలు వంచి ప్రత్యేక హోదా తెస్తామన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పూర్తిగా తమ మెడలను మోడీకి వంచేశారు. ఇప్పటి వరకు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోడీకి దత్తపుత్రుడుగానే వ్యవహరిస్తున్నారు. అధికారం లేనప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమీ మాట్లాడటం లేదు. గమనిస్తే మీరు చంద్రబాబుకి వ్యతిరేకంగా, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతున్నారు తప్పితే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా, మోడీకి వ్యతిరేకంగా, లేక మన విభజన హామీలకు అనుకూలంగా ఈ రోజు వరకు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా కేర్ఫుల్గా, సెలెక్టివ్గా చంద్రబాబు గారిని టార్గెట్ చేస్తున్నారు తప్పితే బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే దమ్ము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి లేదు. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీని వ్యతిరేకించగలిగిన నిజాయితీ ఉన్న ఏకైక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీగా మిగిలింది. ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే మన రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాలని, లేక విభజన హక్కులు సాధించుకోవాలని, ఇలా ఏవైనా ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తున్న ఏకైక పార్టీ ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే ఉంది. శ్రీ శక్తిపీఠం శ్రీ పాతాళ శ్వేత వారాహి క్షేత్రంలో శ్రీ వారాహి నవరాత్రుల సందర్భంగా శ్రీ 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 అమ్మవారిని టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు ఆదివారం దర్శించుకున్నారు. అనంతరం శ్రీ మరకత శక్తి కాళీదేవి, శ్రీ మరకత సిద్ధేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా టీటీడీ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ శ్రీ శక్తిపీఠాన్ని సందర్శించి స్వామివారు, మాతాజీ వారిని దర్శించుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. శ్రీ శక్తిపీఠంలో చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారన్నారు. ఈ పీఠంలో పూజా కైంకర్యాలు, అన్నదానం చాలా బాగా చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ పీఠాన్ని సందర్శిస్తే కష్టాలు తీరుతాయనే విశ్వాసంతో భక్తులు చాలా మంది వస్తున్నారని చైర్మన్ చెప్పారు. दैवदन्नः श्री श्रीनिवासः परदैवदन्नः श्री श्रीनिवासः परमं धनं नः श्री श्रीनिवासः कुलदैवदन्नः श्री श्रीनिवासः परमागतिर्नः रोचमानो रोचमानः सोमनः सोममानः कल्याणः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते. బాగా సాగుతుంది, కర్మశాల అది చూడటానికి కూడా వస్తాయి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఈరోజు ఈ పీఠానికి రావటం ఆనందం కలిగించింది. గత 2 సంవత్సరాల కిందే స్వామీజీ వాళ్ళు శిష్య బృందం వచ్చి నన్ను రమ్మన్నారు, కానీ వీళ్ళు కుదరలేక రాలేకపోయాను. ఎంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈ ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఇది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఈ పీఠంలో చాలా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. స్వామీజీ, అదేవిధంగా మాతాజీ వీళ్ళందరూ కూడా క్లుప్తంగా నాకు వివరించారు. నేను కూడా అన్నాను, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి మీకు ఏం కావాలంటే అది బోర్డులో చర్చించి అవన్నీ నిర్ణయాలు తీసుకొని దీన్ని డెవలప్ చేద్దామని చెప్పాను. అదేవిధంగా కూడా చేస్తాం కూడా. ఈ చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి, ఈ సమస్యలన్నీ కూడా అధిగమించి స్వామివారికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, ఈ పీఠానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మేము చేస్తాము. పోతే భక్తులు చాలామంది వస్తున్నారు. ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమం అయితే ఏమైంది, పూజా కార్యక్రమం అయితే ఉంది. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చి
భక్తులు మొక్కుంటే ఆ సమస్యలన్నీ తీరుతున్నాయని చెప్పేటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశం అది. దాని మూలనే ఇక్కడ భక్తులు విపరీతంగా వస్తున్నారు. నిజంగా కూడా చాలా ఈ పీఠాది నిర్వాహకులు ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఓం నమో. సుగవ్యాసి వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన రాజంపేట తెలుగు తమ్ముళ్ళు, తెలుగుదేశం పార్టీని విమర్శించే హక్కు నైతికంగా సుగవాసికి లేదు. టీడీపీ నాయకుల కౌంటర్. మాజీ జెడ్పీ చైర్మన్ సుగవాసి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలపై రాజంపేట తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పార్టీకి అన్యాయం చేసి స్వార్థ రాజకీయాలు నడిపిన వ్యక్తి ఇప్పుడు పార్టీని విమర్శించడం తగదని వారు హితవు పలికారు. చింతకాయలపల్లి గ్రామంలో జరిగిన సమావేశంలో టీడీపీ మండల అధ్యక్షులు దగ్గుబాటి సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు మాట్లాడుతూ 164 మంది ఎమ్మెల్యేలు అవినీతి పరులని ఆరోపించడం సమంజసం కాదు. ప్రజలు ఎవరు అవినీతి పరులన్నది ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో స్పష్టమైంది. అవినీతి ఆరోపణలు చేసే ముందు ఆ విజయాలను విశ్లేషించుకోవాలని అన్నారు. రూరల్ అధ్యక్షుడు గన్నె సుబ్బనరసయ్య నాయుడు మాట్లాడుతూ పార్టీలో కొనసాగుతూ వైసీపీ నాయకులతో ములాఖత్ చేసిన సుగవాసి టీడీపీకి నమ్మక ద్రోహం చేసిన వ్యక్తి. అలాంటి వారు మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఏమిటి అని ప్రశ్నించారు. ఈ సమావేశంలో క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ పసుపులెట్టి ప్రవీణ్, మలిశెట్టి సుబ్బారాయుడు, మాజీ సర్పంచ్ ఎంఎల్ నారాయణ, కమ్మ సంఘం అధ్యక్షుడు శివనారాయణ చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు. టీడీపీ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసినటువంటి సుగవాసి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు తల్లి పాలు తాగి తల్లి రొమ్ము గుద్దినట్టు అతనికి అతని కుటుంబానికి ఆర్థికంగా గౌరవప్రదంగా సమాజంలో మంచి పేరు ఇచ్చినటువంటి టీడీపీ పార్టీ పైన బురద జల్లి వైసీపీ పార్టీలోకి పోయి టీడీపీ ప్రభుత్వం అవినీతి చేస్తుంది, పార్టీ లైన్లో కానీ ప్రభుత్వ లైన్లో కానీ అవినీతి జరుగుతుంది, ఇవన్నీ చూసి ఓర్వలేక నేను వైసీపీ పార్టీలోకి వస్తున్నానని చెప్పి కొంతమంది వ్యక్తులను ఎవరైతే అవినీతికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి శాండ్ మాఫియా, లిక్కర్ మాఫియా, మైనింగ్ మాఫియాకు అగ్రగణ్యులైనటువంటి వ్యక్తులను పక్కన కూర్చొని టీడీపీ పార్టీ మీద బురద జల్లుతున్నారు. ఆ వ్యక్తికి నేను ఒక టీడీపీ పార్టీ కార్యకర్తగా, మైనారిటీ కార్యకర్తగా నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నాను. అయ్యా, నీ పక్కన కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తులు లిక్కర్ స్కామ్లలో బహిరంగంగా దొరికినటువంటి వ్యక్తులు కాదా? నీ పక్కన కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తులు గతంలో మంత్రులుగా వ్యవహరించి మైనింగ్లో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు చేసినటువంటి వ్యక్తులు కాదా? నీ చుట్టూరు అవినీతి అక్రమాలు చేసినటువంటి వ్యక్తులను పెట్టుకొని టీడీపీ పార్టీ అవినీతి చేస్తుందంటున్నారు. అంటే నిన్ను పక్క నియోజకవర్గం నుంచి తీసుకొని వచ్చి బలిజలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి, బలిజలను గౌరవించి ఇక్కడ రాజంపేట టికెట్ ఇస్తే నువ్వు గెలవలేక, నీకు చేతగాక వైసీపీ పార్టీ వ్యక్తులతో కుమ్మక్కయ్యి కావాలని ఓడిపోయి ఈరోజు పార్టీ మారి కన్నతల్లి లాంటి పార్టీని ఈరోజు మీరు విమర్శిస్తున్నారు. నేను ఒకటే అడగాలనుకుంటున్నారు సుగవాసి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి, మీరు గెలిచిన తర్వాత 100 రోజుల్లోనే అవినీతి ఉంది, అందుకోసమే బయటకు వస్తున్నానంటున్నారు. కుటుంబంలో ఎంతమంది బిడ్డలుంటే అంతమంది బిడ్డలకు తల్లికి వందనం శాచ్యురేషన్ పద్ధతిలో ఇస్తుంటే అది అవినీతా? ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి ₹1 పరిశ్రమల దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకోకుండా రాష్ట్ర యువత కోసం పరిశ్రమలు తీసుకొని వస్తుంటే అవినీతి అని చెప్పేసి మాట్లాడతావా? మెగా డిఎస్సి మీద మొదటి సంతకం చేసి ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తుంటే అది అవినీతి అంటారా? మీకు చేతగాక ఓడిపోయి వెనకల వైసీపీ పార్టీతో కుమ్మక్కయ్యి ఈ ప్రాంతంలో రాజంపేట ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలను, టీడీపీ నాయకులను నిండా మోసం చేసి ముంచి మీరు పక్క పార్టీలోకి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ బలిజలకు అన్యాయం జరుగుతుందని అంటున్నారు. ఏ రకంగా అన్యాయం జరిగిందో మీరు బహిరంగ చర్చకు రావాలి. కాణిపాకం వినాయకుడి మీద ప్రమాణం వేస్తాము, మీరు రండి, 164 మంది ఎమ్మెల్యేలు రండి, ప్రమాణం చేయండి అని చెప్పేసి మీరు అంటున్నారు కదా. 164 మంది గెలిచినటువంటి టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రమాణం అవసరం లేదు.
మీరు స్వర్గీయులైనటువంటి మీ తండ్రి మీద ప్రమాణం వేసి చెప్పండి, మీకు టీడీపీ పార్టీ అన్యాయం చేసిందా? ఎక్కడ అవినీతి మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని మీకు సీట్ ఇచ్చిందా? ఇవన్నీ మాట్లాడకుండా ఏదో బురద జల్లాలని చెప్పేసి మీకు చేతకాక మాత్రమే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ ఎవరు కార్యకర్తలు జీర్ణించుకునే పరిస్థితి లేదు. మీకై మీరు చేసుకున్నటువంటి ఏదైతే పార్టీ మారారో అదే మీ యొక్క రాజకీయ జీవితానికి పులి స్టాప్ పడిపోయింది. భవిష్యత్తులో కూడా మీ కుటుంబానికి కానీ మీకు కానీ వైసీపీ పార్టీలో కూడా మీరు పోయినటువంటి వైసీపీ పార్టీలో కూడా మీకు స్థానం ఉండదు. మీరు రాజకీయంగా 0 అయిపోయారని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను. టీమ్ వి ఫర్ యూ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సేవా కార్యక్రమం. సికింద్రాబాద్ లో 300 కాపుకుల విద్యార్థులకు ఉచిత నోట్ బుక్స్ పంపిణీ. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఫౌండేషన్ చైర్మన్ సుంకరి భానుమతి, ప్రధాన కార్యదర్శి సుంకరి రామ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా 300 కాపు మాజీ అధ్యక్షులు గుంపా చంద్రమోహన్, సికింద్రాబాద్ సంఘం అధ్యక్షులు లింగశెట్టి హనుమంతరావులు పాల్గొని 100 మంది విద్యార్థులకు నోట్ బుక్స్ అందజేశారు. కార్యక్రమంలో మాడ ప్రమోద్, ఘర్ష మోహన్, సిరిగిరి పవన్ తదితరులు హాజరయ్యారు. మన రీసెంట్ గా లాస్ట్ టైం మన బుక్స్ వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్కి వాణి అని బౌద్ధనగర్ ఉంటుంది. అది ఫాదర్ కొడుకు చనిపోతే కోడలు వెళ్ళిపోయింది. 9 మనలోని ఫ్రెండ్స్ ఉన్నది. ఫీజు కట్టక ఇబ్బంది ఉంటే అన్న 500 మంత్లీ వేస్తుంది. మంత్లీ 500 ఆయన పోస్ట్ ఆఫీస్ వేస్తుంది అన్న అంటే మొన్న లాస్ట్ 2 months నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది మన బౌద్ధనగర్ వాసి. ప్లస్ ఇంకోటి నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇక్కడ లయన్స్ క్లబ్ సాధురామ్ హాస్పిటల్ తరఫు నుంచి ఐ క్యాంప్ పెడుతున్నాం. ఇక్కడ ఐ క్యాంప్ లో దానికి 5,000 రూపాయలు కడితేనే వాళ్ళు వచ్చి ఐ క్యాంప్ ఫ్రీ క్యాంప్ పెడతారు. 5,000 రూపాయలు కూడా అన్ననే కట్టేసింది. పెద్దమ్మ కట్టిండు. మన సంఘం తరఫు నుంచి ఇంకా సంఘం నుంచి ఆయనకు మరి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు మరొకసారి. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.